بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 سے متعلق فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 نظر ثانی کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے تمام درخواستیں متفقہ طور پر منظور کی ہیں اور اپیل متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A نظر ثانی کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے تمام درخواستیں متفقہ طور پر منظور کی، اپیل متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا، تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ ممکنہ آئینی ترامیم پر حکومت اور بار کونسل کی کمیٹی کا متعدد شقوں پر اتفاق ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی مدت نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ممکنہ ترامیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت 68 سال مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی مدت 65 سال برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں، کون کون سی شقیں ہیں جن پر اتفاق ہو گیا ہے اور کون سی ایسی ہیں جن پر ڈیڈ لاک برقرار ہے؟ جی بالکل، ممکنہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور حکومت کی جانب سے جو ترمیمی مسودہ ہے وہ بار کونسل کو بھجوایا گیا تھا اور بار کونسل کی کمیٹی کی سربراہی وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل فاروق ایچ نائک نے کی، اور اس کمیٹی نے حکومت کی جانب سے جو مسودہ بھجوایا گیا تھا اس میں سے متعدد ترامیم کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ یعنی حکومت نے یہ تجویز کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کی کسی بھی جج کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کی جائے گی، صرف وفاقی عدالت میں فرائض سر انجام دینے والے ججز کی مدت ملازمت میں 3 سال اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یعنی جو جج وفاقی آئینی عدالت میں فرائض سر انجام دے گا اس جج کی ریٹائرمنٹ کی مدت 68 برس ہوگی اور سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت 65 برس ہی رہے گی، اور اس حوالے سے بار کونسلز نے حکومتی تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری ترمیم کے حوالے سے مجوزہ ترمیم ہے، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار بالکل تبدیل کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے بار کونسل کو بھجوائے گئے مسودے میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام ہائی کورٹس میں ٹاپ 3 ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس نامزد کیا جاتا ہے، تو پھر اسی طرح سے سپریم کورٹ میں بھی ٹاپ 3 ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس نامزد کیا جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھی حکومت کی تجویز سے بار کونسلز کی کمیٹی نے مکمل طور پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تجویز یہ تھی کہ لاہور تمام جو ہائی کورٹس ہیں وہاں پر ججز کی تقرری کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ کم از کم جو جج کی تقرری کے لیے عمر ہے وہ 40 برس ہونی چاہیے۔ بار کونسل نے اس حوالے سے حکومت کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور یہ کہا ہے کہ جج کی تقرری کے لیے کم از کم جو عمر ہے وہ 45 برس ہی رہے گی۔ اس حوالے سے حکومتی تجویز سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ آئینی ترمیم سے متعلق بار کونسل نے بھی ایک اس حوالے سے تجویز دی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A میں بھی ترمیم کی جائے، اور وہ تجویز یہ ہے بار کونسل کی جانب سے کہ اگر کوئی شخص پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کاسٹ کرتا ہے اور اس کا ووٹ شمار ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ نااہل ہوتا ہے تو اس کی نااہلی کی مدت 5 برس ہوگی، وہ فوری طور پر الیکشن نہیں لڑ سکے گا، تو اس کی نااہلی کی مدت 5 سال ہی رہے گی۔ اس حوالے سے اس حکومت کی اس تجویز کے حوالے سے حکومت کو جو بار کونسل کی تجویز ان کی تجویز کو حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ بار کونسل کی تجویز ہے اور یہ حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل فاروق ایچ نائک کی سربراہی میں اس حوالے سے حکومتی ترمیمی مسودے سے تمام طور اس کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے ججز کی مدت بڑھانے پر کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے ججز کی مدت نہیں بڑھائی جائے گی۔ بہت شکریہ اشفاق آپ کا۔ براہ راست لے چلتے ہیں پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان معاہدوں پر دستخط کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں، یہ باقاعدہ طور پر تقریب ہے اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف رہنما جو ہیں دونوں ممالک کے وہ شریک ہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ ملائیشیا کے وزیر اعظم کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے۔
स्पीकर कौमी असम्बली को आदिल बाज़ाई और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल। आदिल खान के खिलाफ नून लीग और इलियास चौधरी के खिलाफ रेफरेंस काफ लीग की तरफ से दायर किया गया है। रेफरेंसेस में कहा गया कि मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान पार्टी डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। इस हवाले से यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। यासिर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए, स्पीकर कौमी असम्बली को मेंबरान कौमी असम्बली आदिल बादई और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस जो है वो मौसूल हो गया है। आदिल खान बादई के खिलाफ रेफरेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जबकि इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से दायर किया गया है। रेफरेंसेस में कहा गया है कि मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की है और आदिल बादई कौमी असम्बली के हल्का 262 कोयटा 1, जबकि इलियास मोहम्मद चौधरी हल्का 62 गुजरात से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। इसमें कवानीन के मुताबिक तमाम मेंबरान पार्टी जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो करने के पाबंद होते हैं। रेफरेंस का ये मतन है और रेफरेंसेस में मेंबरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की इस्तदा जो है वो स्पीकर के की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यासिर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की मसमूम कोशिश की जा रही है। किसी भूल में ना रहना दहशत गर्दों से निपटना आता है। पंजाब की अवाम आपकी किसी कॉल पर कान नहीं धरते। IG पंजाब ने कहा कि मजीद शेल की जरूरत है। मैंने IG पंजाब से कहा शेल जरूर खरीदें, मगर बिल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भेजें। फिर आप ये क्या मजमूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पता चल गया है कि पंजाब आगे बढ़ गया है, तो उनका अब तरीका यही है कि आओ और उनको तंग करो, तो इतना तंग करो कि ये कोई काम ना कर सके। तो किसी भूल में ना रहना, ये दहशत गर्दों को कैसे निमटना है ये अच्छी तरह आता है मरीम नवाज शरीफ। पंजाब के अवाम जो है ना वो देख रहे हैं, तभी आपकी किसी कॉल पे कान नहीं धरते। मुझे आज IG साहब आए थे, मुझे कहते हैं कि हमें और शेल्स की ज़रूरत है। तो मैंने कहा क्या करने आपने आंसू गैस के वो शेल्स? वो कहते हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो हमें शेल्स की इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा आप शेल्स ज़रूर ख़रीदें, लेकिन इसका बिल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भेज दें। मैं किसी को मफलूज कहूँ, जो ज़हनी मफलूज है, जिस्मानी मफलूज नहीं होता। जो ज़हनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही ये इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। अब मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में मसरूफ़ हूँ। हर रोज़ एक नया तमाशा, एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगे रहो, लेकिन अवाम की खिदमत में खलल आता है। और ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके दिलों में अवाम का दर्द है। खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आपको वो अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरे सूबे पे हमला करने के लिए। इस्लामाबाद में अहम नोयत की आलमी तकारीब हो रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ की तरफ से कल के एहतजाज की कॉल दे दी गई। वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया हम इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। एहतजाज सबका हक है, खुदारा ऐसा एहतजाज न करें कि मुल्क की बदनामी हो। तहरीक इंसाफ ने कल इस्लामाबाद में धाबे की कॉल दी है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास तक हम अपने इख्तलाफात भुला दें। अपोजिशन से अपील करता हूँ कि एहतजाज मौखर कर दें, आइनी तरमीमी बिल को भी मौखर कर दिया जाए। हमें हैरत है इन्हें आइनी तरमीम पर किस बात की उछलत है। आइनी तरमीम पर किसी सूरत हुकूमत के साथ नहीं। 63A का फैसला अदालती है, हम कबूल करते हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि पाकिस्तानी मैशियत जमीन बोस हो चुकी है, हुकूमत के पास मुल्क की मैशियत बेहतर बनाने की सलाहियत नहीं। पाकिस्तान शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मुअख्खर कर दें। मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आइनी तरमीम की बिल है इसको मुअख्खर कर दिया जाए। मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। 63A के हवाले से फ़ैसला अगर आया है, अदालत का फ़ैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। हर चंद की पाकिस्तानी मईशत इस हद तक ज़मीन बोस हो चुकी है। इस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तानी मईशत के लिए समरावर बनाने के लिए
ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے